guests on the dais, other faculty members, and my dear students, and those faculty members outside the college, students outside the college. Now this is actually the second day of the 2-day national seminar, which is conducted by the Department of History. I'm really happy, and I'd love to congratulate the organizers on behalf of PSMO College. This is very neatly conducted, a seminar. Now, this is the second day, and we are here directly into the topic. The topic of today's, this session is, of course, constitutional provisions and democratic education, intersectional questions on gender, caste, and disability. We all know that equality is something which is enshrined in our constitution. We have fraternity, we have secularism, we have so many catchwords over there. Now, we do have so many academic discussions as far as these different catchwords or the provisions in the constitution is concerned. Now, today's discussion is on the intersectionality element, like gender, caste, and disability. I mean, we all know that campuses are supposed to create deliberations and discussions of this kind, which probably sometimes do not occur nowadays. And the question that we would be addressing today probably is something which campuses should take over and over, again and again, so as to establish or reassert and reassert again and again the provisions which is there in our constitution. So these are three vantage points, right? You have gender, you have caste, and you have disability. Three vantage points, and within these three vantage points, what are the constitutional provisions which are being given, and how is it enacted very practically? Most of the time we have deliberations in a very academic and scholarly sense, but we don't come down to the ground level, right? So we are trying to do it in a very practical way, I think. I think ma'am would be doing that. And I would love to take this points two ways. There is this separate gender, caste, and disability, and the provisions. And you do have intersectionality element as well, when these things intersect. So you can take it both ways. There is the intersectionality of gender and caste, caste and disability, gender and disability, vice versa. So now when we talk about gender, we cannot take in men alone, we cannot take in women alone. Now we do have a plurality of gender, rainbows of gender actually, where you, being a teacher, what I have always felt is, we do have in our syllabus, in our curriculum, we do have LGBTQ studies, discussions on gender plurality, etc. But most of the time, we struggle really hard to get it through to the students. At least I find it really hard to get it through the students. I don't know why. Whenever gender politics is being discussed, it becomes very problematic as far as students are concerned. Then I think about the teacher's aptitude. I'm not talking about attitude of the teachers. I'm talking about the gender aptitude that we possess. Do we have that gender aptitude so as to teach our students to widen their horizons as far as gender inclusiveness, gender equality is concerned? I'm talking about fraternity, equality, inclusiveness, all these are in constitution, right? Now talking about caste, yesterday we had elaborate sessions on caste, even the last session was also kind of discussions on these elements. So we need to think about, see, I'm talking on behalf of being a teacher, right? I have seen colonies in the classrooms. I often talk about that in the classrooms as well. You do have colonies where certain group of students based on caste, creed, religion, etc. sit together, walk together. So we do not have that mixing up. So that needs to be addressed. And with respect to disability, we know that there are so many provisions enshrined in the Constitution with respect to the facilities
or inclusive educational provisions which are being given to the disabled students, the accessibility. So all these things need to be discussed, and it's high time that we discuss all these things. Now, intersectional element is also there, which I hope and I know that Sheeba ma'am is a very apt person. This is the second time that I'm sure I'm going to listen to her. I've been there for the refresher course in October, where she was talking about perspectives of gender, and we have with us a very apt personality in that sense to talk about this particular topic. And Sheeba ma'am is probably the aptest person available to talk on this particular topic, and she is the professor, head of the Department of History, Kalady University, and she is also the coordinator of Dakshayani Velayudan Center for Women's Studies and editor of Sanghadida, which is a feminist monthly. And we do have another session coming up, which was quite unannounced. So I would also love to welcome Naushad T, who is a PhD scholar, who in the Center for Culture, Media and Governance, Jamia Millia Islamia University, New Delhi. And he would be talking about constitutional safeguards and parliamentary intervention, the case of Poker Sahib. So I hope you might be familiar with Poker Sahib and all. Our name itself goes there. So we'll just listen to him, and we'll have two presentations, half an hour or 40 minutes maximum each presentations, and after that we'll have 10 to 15 minutes of discussion. That's how things would go. So I hope I have made it clear. Now I would love to invite Dr. KM Sheeba to make her presentation. Over to you, ma'am. Hello, everyone. Thank you so much for the invite. My student is here, Rashid. So happy to be with him again. Not just happy, also proud that a brilliant student is here, and I'm sitting here with him, sharing the platforms with him. And I also apologize to Najla for having. I think I'm in her place according to the brochure, because my presentation had to be shifted in the morning. Very sorry, because I have a bus to catch. Yes, I think in the last 2 days, from yesterday, you've been talking about the constitution, about questions of democracy, also about minority. What language are you comfortable with? English or Malayalam? Okay, Malayalam. I mean, whatever you say. So I think ഇന്നലെ മുതൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഡെമോക്രസി, മൈനോറിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈനോറിറ്റി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്, പക്ഷെ മതപരമായിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റി ഇല്ല. എവിടെയോ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മൈനോറിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചാണോ? അതെ, ആണ്. പക്ഷെ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആന്തരികമായി സാമൂഹ്യമായി നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ജനാധിപത്യ മര്യാദകളെ കുറിച്ചും ജനാധിപത്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടുമാണ്. കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ ഇക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ആപ്തവാക്യങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ടെക്സ്റ്റും പ്രാക്ടീസും തമ്മിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് വാലോർ സംസാരിച്ചപ്പോഴും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നു. അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവുന്നുണ്ടോ? ഇക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് ലിബർട്ടിയോ, ഇക്വാലിറ്റിയോ, ഫ്രെറ്റേണിറ്റി എന്നുള്ളതോ, സമമായി ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരം എന്നുള്ളതോ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ലാർജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ്, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി. ബട്ട് മൈ ഡിസ്കഷൻ ഇസ് ഓൾസോ വിത്തിൻ അവർ ഓൺ ലൈഫ്സ് എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വീടിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടോ അതോ ഒരു പൊതു ഇടത്തിൽ പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളായിട്ടോ ആണ് കാണുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാഷിസത്തെ എതിർക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആന്തരിക ഫാഷിസങ്ങളിൽ എവറിഡേ സ്പീക്കറിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കണം ഞാൻ നിൽക്കണം.
നമ്മുടെ എവ്രിഡേ ഫാഷിസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ദൈനംദിനമായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അധികാര പ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധേഡ് ആണോ, അതിനെ ചെറുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ശേഷി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുക. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വോട്ടിടുന്ന ജനാധിപത്യമല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം പാലിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ മര്യാദകളും അധികാരത്തിനെതിരെയുള്ള സംസാരങ്ങളും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം, വേർ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട് ആ ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ്, ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി എങ്ങനെയാണ് പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താണ് റിസർവേഷന്റെ യുക്തി? റിസർവേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇത്ര കുറെ കൊല്ലായില്ലേ, നമുക്ക് നിർത്തിക്കൂടെ? എന്താണ് റിസർവേഷന്റെ യുക്തി? ഇപ്പൊ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ വന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം SC/ST വിഭാഗക്കാർ മൊത്തം തൊഴിലുകൾ കൊണ്ടുപോവാണ്, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലെ, എന്തെല്ലാം നിർത്തിക്കൂടെ? എന്നാല് ഇത് വേണോ? എന്തിനാ? Why do we need it after so many years? Do we need to continue with this whole question of reservation? What is the logic of reservation? എന്തിനാ? അല്ല, പല സ്ത്രീകളും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ റിസർവേഷൻ ഉള്ള സീറ്റിലൊന്നും എനിക്ക് ഇരിക്കണ്ട, ഞാൻ അഭിമാനിയാണെന്ന്. അങ്ങനെ വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് പിച്ചക്കാശായിട്ട് റിസർവേഷൻ വേണ്ട, ഞങ്ങൾ അഭിമാനിയാണ്. എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് റിസർവേഷൻ? മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവര് അല്ലെ, നമ്മളൊരു റേസ് ഓടുകയാണെങ്കിൽ 4 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഞാനും 4 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആദിവാസി പെൺകുട്ടിയും ഒന്നിച്ചൊരു വരയിൽ നിന്ന് ഓടിയാൽ ഞാൻ തന്നെ ജയിക്കും അല്ലെ. അപ്പം ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള വലിയൊരു പിന്നോക്ക അവസ്ഥയുടെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലളിതമായി ഒരു പരിശ്രമം നടത്തുകയാണ്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലോ. ഒറ്റ അടയ്ക്കാനുള്ള വലിയ ഗേപ്പിംഗ് ഹോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, വി ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് അല്ലെ. അതുപോലും വേണ്ടെന്നാണ് പലപ്പോഴും മണ്ഡൽ കമ്മീഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഇവര് ജോലിയും കൊണ്ട് പോകാനുള്ള. അപ്പൊ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ പ്ലേസ് സംവെയർ, അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലും അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ. പക്ഷെ അത് മതിയോ? ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ അത് മതിയോ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ റിസർവേഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചത്. അത് എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂല, അതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ഓൾ വെൽ, അത് മതിയോ? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്, അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, മതിയോ? ഇസ് ദാറ്റ് ഓൾ? രാവിലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്തുണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ പറയുന്നില്ലേ, കാണുന്നില്ല ഒരക്ഷരവും അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. മീഡിയയിൽ നോക്കിയാൽ ദളിതരെ കാണുന്നുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കാണുന്നില്ല. ഈ റിസർവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് ആരെയാണ് കാണുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, എത്രത്തോളം ഇവരിവിടെ ഉണ്ട്? അപ്പൊ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ആയോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കയറുന്ന ആളുകൾക്ക് തുടർന്ന് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് പഠിച്ചു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ? അതിനുള്ള സെൻസിറ്റൈസിങ് മെഷേഴ്സ് ഇല്ലേ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിസർവേഷനോടുകൂടി ആളുകൾ വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ബില്ല് വന്നു, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു, മതിയോ? അവരെങ്ങനെ അവിടെ കഴിയുന്നത്? അവർക്ക് പഠിച്ചു മുഴുവനാക്കി പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അവരേത് ടോയ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? അവരേത് ഹോസ്റ്റലിലായിരിക്കും കഴിയുന്നുണ്ടാവുക? അവരുടെ ഫീസ് ആരായിരിക്കും അടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക? കാരണം പലരും, മിക്കവാറും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരാ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടോ, അകത്ത് കയറിയൊന്ന് മാത്രമല്ല, അകത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നു, എവിടെ വരെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റി അല്ലെ. അതിലാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കാണേണ്ടത് അല്ലെ. പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ഡാറ്റ അല്ല, അകത്ത് നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ, ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ കാണുമ്പോഴാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സമത്വമാണോ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ജനാധിപത്യമാണോ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇനഫ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് റിസർവേഷൻ, ബട്ട് ഓൾസോ ദ സെൻസിറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻടു. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല കോളേജിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ജെൻഡറിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് വിമൻസ് ഡേ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇല്ലേ? എല്ലാ കൊല്ലം വിമൻസ് ഡേ ഉണ്ട്, കഴിഞ്ഞു. വിമൻസ് ഡേ ഉണ്ട്, പിന്നെ വിമൻസ് ഡേ ഉണ്ട്, പിന്നെയും വിമൻസ് ഡേ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ, പെൺകുട്ടികൾക്ക് കോമൺ റൂം ഉണ്ട്, സാനിറ്ററി പാഡ് വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, ഇത് മതിയോ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയല്ല അകത്തെ ആവശ്യമെന്നല്ലേ. അപ്പൊ എവിടെയോ നമ്മൾ
അതിലും സൂക്ഷ്മമായി നിൽക്കുന്ന അധികാര ബന്ധങ്ങൾ, അല്ലെ ജെൻഡറിന് ഇത് മതിയോ, അതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വേണോ, ഇത് ഉണ്ടായാലും ഒക്കെ ആയോ എന്നുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. So the problem is much more deeper than just getting people inside and how far they will take this education എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹ്യ നീതിയെ കുറിച്ച് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പണിതിട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ റൂം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ പോരാ, മറിച്ച് അതിലും ഡീപ്പറായി നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്റ്റാറ്റസ് കോ എങ്ങനെയാണോ സമൂഹം ഉള്ളത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ, അതവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വിമൻസ് ഡേ നടത്തുന്നു, എല്ലാ കൊല്ലം ചടങ്ങ് പോലെ വിമൻസ് ഡേ നടത്തുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ പേട്രിയാർക്കിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു, പേട്രിയാർക്കൽ ജീവിതശീലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പോരാ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ നെസസറിലി മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തന്നെയാണ്. സ്റ്റാറ്റസ് കോനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ തന്നെയാണ്. അത് ഏത് കാര്യത്തിലായാലും, പേട്രിയാർക്കിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും, ജാതിബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും, ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന മനോഭാവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഞാൻ വിമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് വിമൻ ഉണ്ടാവും. വിമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദളിത് ഉണ്ട്, ആദിവാസി ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും സ്വച്ഛന്തമായി പഠിച്ചിവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ, അല്ലെ നമ്മുടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫുൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള, സ്വന്തം ശേഷികളെ വളർത്തിയെടുത്ത് ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തികളാവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞാനിവിടെ ഇന്റർസെക്ഷണൽ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. കിംബൽ ക്രെൻഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയറിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്റർസെക്ഷണൽ എന്നുള്ള ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്താണ് ഇന്റർസെക്ഷനാലിറ്റി? നമ്മളിപ്പോ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയില്ല, ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദളിതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ലെസ്ബിയൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആള്, ഞാനൊരു പലസ്തീനിയാണ്, അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പം ഈ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു തൊഴിലാളിയാണ്, അപ്പൊ അത്തരം പലതരം ഐഡന്റിറ്റികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോരാ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം, അതിനൊരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, അതുകൊണ്ട് പേട്രിയാർക്കിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു ദളിതാണ്. നിങ്ങൾ സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ ദളിതല്ല, സവർണയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലെ? സവർണയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും ദളിതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ്? സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഐ ഹാവ് എൻ അതർ ഓപ്പറേഷൻ പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ ആം എ ദളിത്. പക്ഷെ കൂടെ കാല് വയ്യാത്ത ആളുമാണ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ അതല്ല, അല്ലെ? സ്ത്രീയും ദളിതുമാണ് നിങ്ങൾ, ഞാൻ സ്ത്രീയും ഉണ്ട് ദളിതുമാണ്, ഞാൻ ഡിസേബിൾഡ് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, അനദർ ലെയർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ സ്ത്രീ, ദളിത്, ആദിവാസി എന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ, അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ അടരായി പലതരം ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്റർസെക്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയും. കാരണം അങ്ങനെയും കൂടെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ആ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും അടരായി എന്റെ തലയ്ക്ക് മേലെ വരുന്ന ഈ ഓപ്പറേഷൻ കാറ്റഗറീസിനെയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇന്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയുടെ പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്, നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ നീതിയുടെ പക്ഷത്താണോ ജനാധിപത്യ ജീവിതത്തിന്റെ പക്ഷത്താണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ need to go beyond caste, class, gender, sexuality, ethnicity, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇനിയും ഉണ്ടാവും പറയാൻ. ഏജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെ? എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ റഷീദിനെ അറിയുമായിരിക്കും, 40 വയസ്സായിട്ട് MA പഠിക്കാൻ നമ്മള് സന്തോഷ് 40 വയസ്സായിട്ട് MA പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അവൻ PhD സ്കോളറാണ്, തന്നെ അവന് ജോലിയുണ്ട് ഒരു ഓഫീസിൽ, പക്ഷെ ഏറ്റവും മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളറാണ്. അപ്പൊ വന്ന സമയത്ത് വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഇത്രയും എല്ലാവരും ചെറിയ കുട്ടികൾ, ഞാൻ മാത്രം 40 വയസ്സ്. But that is the ability of an institution to include, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാരെയും പോലെ പഠിച്ചു പോയി. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ടായിരുന്നു, 55 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാ പഠിച്ചു കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. സോ ക്യാൻ ദേ ആക്ച്വലി ബി ഇൻസൈഡ്, അല്ലെ? അപ്പം ഏജ് ഒരു പ്രശ്നമാവാം, ഏജിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കളിയാക്കൽ കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഏജ് ആവാം, എബിലിറ്റി ആവാം, കാസ്റ്റ് ആവാം, ജെൻഡർ ആവാം, സെക്ഷുവാലിറ്റി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല അടരുകളിലുള്ളതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം എന്താണ് ഇത്തരം ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, എന്താണ് നമ്മളെ ക്യാമ്പസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം? ഐ തിങ്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആക്സസിബിലിറ്റി. ആർക്കാണ് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നത്? ഞാൻ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളില്ല. ഒരു ബാച്ചിൽ 22 പേരിൽ ഒറ്റ ആൺകുട്ടി പോലും ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൽ ഇപ്പൊ 3 പേരുണ്ട്. നമ്മൾ ആൺകുട്ടികൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നു?
where do the birds go to die എന്നൊക്കെ പബ്ലോ നെരൂദ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ where are our boys? എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? അവരെവിടെയാ? നിങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന അല്ലെ, സ്കൂളിലും പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സഹപാഠികൾ എവിടെയാണ്? ഇൻവിസിബിൾ ആ, ഇവിടെ പോയി അല്ലെ. ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് മേലോട്ട് എത്തുമ്പോ കൊഴിഞ്ഞു പോവാണ് അല്ലെ. എവിടെ പോയി? യു മസ്റ്റ് ബി നോയിങ് അല്ലെ. എവിടെയാ? ജോലി. പിന്നെ അതല്ലെങ്കിലോ ആ വിദേശത്ത്. താങ്ക് യു. ആ പിന്നെ അല്ലെ, സുഡാനി നൈജീരിയ ഉണ്ടല്ലേ, പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചതും അവള് ഹൈദരാബാദിൽ എംഫിൽ കിട്ടി പോവാന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ, സുഡാനി നൈജീരിയയിൽ അല്ലേ. സോ സംവേർ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ആവൽക്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്രപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. മേലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇവർ ഈ ജോലി അന്വേഷിച്ചു. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജോലി വേണ്ടേ? എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? പോയി വല്ല ജോലി നോക്കിക്കൂടെ? ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക MA എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തിനാ ആൺകുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്? എന്തിനാ? അവർക്ക് പഠിക്കാനേ ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂലേ? നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് മെൻ ആർ ദേർ ഇൻ ഓൾറെഡി ഇൻ ഗെയിൻഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഓർ അവരെന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സിനായിരിക്കും പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ? വൈ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ? എന്താണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ? വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ കുടുംബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം? സൊസൈറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? ആ സോ എക്സാക്ട്ലി അല്ലെ, ഇതാണ് പേട്രിയാർക്കി അല്ലെ. പേട്രിയാർക്കി പറയുന്ന ആരാ കുടുംബം നോക്കുന്നത്? ആണുങ്ങളാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സോ പേട്രിയാർക്കി ഒരു അർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളെ മാത്രമല്ല ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. there is this constant pressure on men അല്ലെ. you are the breadwinners, you are the breadwinner. മതി പഠിച്ചത് അല്ലെ, കുടുംബം ആരും നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് കിട്ടും അല്ലെ. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ, പെണ്ണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ജോലി ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധം. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് who can actually get inside a higher education institution and how far that can they go. എത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ പറ്റും പെൺകുട്ടികൾക്ക്, എത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ പറ്റും. ആൺകുട്ടികൾ ഇൻവിസിബിൾ ആയി പോവാണ്. that invisible force there. പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ MBBS-ഓ BE-യോ മറ്റൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ മേലോട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആര് തീരുമാനിക്കും? അവര് തീരുമാനിക്കും. ആരാണ് ഈ അവര്? ആരാ? അവര് തീരുമാനിക്കും. ആരാണ് അവര്? പാർട്ട്നേഴ്സ്. അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ വീട്ടുകാർ തീരുമാനിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ അപ്പൊ പഠിച്ചാലായി, പഠിച്ചില്ലെങ്കിലായി. അപ്പൊ പലപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ ഡിഗ്രി വരെയോ മറ്റേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സോഷ്യൽ സയൻസസിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എത്ര പേർക്കാണ് അതിനെ ഒരു ഗെയിൻഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വരെ കൊണ്ടെത്താൻ പറ്റും. സോ ഹൗ ഫാർ കെൻ യു സ്റ്റഡി? എത്രത്തോളം പോകാൻ പറ്റും? എത്ര കാലത്തോളം പഠിച്ച് അവിടെ ഒരു ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? ദീസ് ആർ മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും പറയും കല്യാണം വരെ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് കല്യാണം വന്ന ഡിം അവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കണേ. നീ പോയിക്കോ, കല്യാണം ഉറക്കുന്നവരെങ്കിലും പോയിക്കോ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയോ സ്റ്റോപ്പ് ഗ്യാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മള് അല്ലെ. നമ്മൾ ജനിച്ചതേ കല്യാണം കഴിക്കാനാണല്ലോ അല്ലെ, അതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല. കാരണം അതാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിപ്പോ വരുന്നോ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മള് വഴിയിലിട്ടേച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് യു ആർ സേയിങ് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ വെരി വെരി ഹോപ്പ്ഫുൾ. പക്ഷെ എന്നാലും പോരാ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പ്രൈമറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഹൂ ഗെറ്റ്സ് ടു ബി ദേർ ആൻഡ് ഹൗ ലോങ്, എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എത്ര കാലത്തോളം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ആരാണ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ LGBTQI അല്ലെ, ലെസ്ബിയൻ, ഗേ, ബൈസെക്ഷൽ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ, ഇന്റർസെക്സ്. ആരാ ഇന്റർസെക്സ് ആരാണ്? ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും അല്ലെ. ലെസ്ബിയൻ സ്ത്രീകളെ മാത്രം പ്രണയിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, പുരുഷന്മാരെ മാത്രം പ്രണയിക്കുന്ന ഗേ, പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും പ്രണയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും. ആരോട് നിലത്തിരിക്കുന്നത്? Why are you sitting on the ground? ഇവിടെ ചെയർ ഉണ്ടല്ലോ, പ്ലീസ്. I feel very upset when you're sitting. Why don't you sit on a chair? Ladies and gentlemen. Okay, so ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് സ്ത്രീയായി ജനിച്ച് പുരുഷനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
പുരുഷനായി ജനിച്ച സ്ത്രീ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ്. ഹൂസ് എൻ ഇന്റർസെക്സ്? ഹൂസ് എൻ ഇന്റർസെക്സ്? ജെനിറ്റൽസ് അല്ല, സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുള്ളവരാണ്, കലർപ്പിലുള്ളവരാണ് ഇന്റർസെക്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ തരത്തിലുള്ള സെക്ഷുവാലിറ്റീസും ജെൻഡേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിച്ച് പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ? These are real questions. അല്ലെ? പേട്രിയാർക്കി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആണും പെണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. പേട്രിയാർക്കിയുടെ താല്പര്യം അതാണ്. ആണും പെണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആണും പെണ്ണും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചേരികളാണ്. അതിൽ തന്നെ ആണ് പെണ്ണിനേക്കാൾ സുപ്പീരിയർ ആണ്. അല്ലെ? ഇതാണ് പേട്രിയാർക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ ആണും പെണ്ണും അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരാരും ജീവിക്കാൻ അർഹത പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള ഈ ഒരു അല്ലെ, നമ്മൾ വി ആർ സോ ഇൻടോളറന്റ്, വി ആർ സോ വയലന്റ് ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ്. അല്ലെ? അപ്പൊ അറിയുക, ഉൾക്കൊള്ളുക, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നിൽക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹൗ മെനി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ 4, 5, 6 ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ സ്വന്തം സെക്ഷുവാലിറ്റി ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതോട് കൂടി തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അത്രമേൽ അപമാനിക്കലും വഴക്ക് പറയലും നന്നാക്കാൻ നോക്കലും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെ, തെറാപ്പി ഒക്കെയാണ്. സോ അവർക്കും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പ്ലീസ് ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട. സോ യുനോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസൈഡ് വേഗം വേഗം. സോ യുനോ ആർക്കാണ് ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നത്, എത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ബില്ല് വന്നിട്ടും ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് നിരന്തരം കളിയാക്കി. പിന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. 2015 വന്നു. അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു. പക്ഷെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു? ആര് ഫീസ് കൊടുക്കുന്നു? കാരണം വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഏത് ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിയുന്നു? അപ്പൊ ദീസ് ആർ innumerable issues there about whether these people can actually continue. അപ്പൊ കേറിയാൽ പോരെ, കേറി സ്വതന്ത്രമായി സ്വച്ഛമായി പഠിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, എത്രത്തോളം പറ്റുന്നുണ്ട്? ദീസ് ആർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ ക്ലാസ് മുറികളൊക്കെ ഹെട്രോസെക്സ് ആണ്, പെണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആണുങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത്, പെണ്ണുങ്ങൾ അപ്പുറത്ത്. അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ? അതോ മിക്സ്ഡ് സീറ്റിംഗ് ആണോ? അതൊന്നും വിട്ട് പറയുന്നില്ല അല്ലെ? അതിന്റെ പിന്നെ ചെവി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ആണും പെണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഒന്നുകിൽ ഇപ്പുറത്ത് അപ്പുറം. ഞാൻ BEd പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് ആണും അപ്പുറത്ത് പെണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചേരിയിൽ അടുത്തുള്ള ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ഗവൺമെന്റ് അപ്പുറത്ത് പെണ്ണും ഇപ്പുറത്തും ആണ് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന സൂക്കേടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ച് ഒഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ മാഷ് പറഞ്ഞു, നോ 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 നോ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, ഒന്നുകിൽ അപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ? 10-22 വയസ്സായി എന്നോട് അത് പറയണത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ലുക്ക് അറ്റ്, ഇതൊക്കെ സട്ടിൽ വേസ് ആണ്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോലും ഇല്ല. അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ജെൻഡർ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന പല മാതൃകൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആണും പെണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റു സെക്ഷുവാലിറ്റീസിനൊന്നും ഒരു സ്പേസും ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺസ്. ഇപ്പൊ നാക്ക് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും റാമ്പാണ്. അല്ലെ? ഞങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റാമ്പ് അല്ല നാക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വീൽ ചെയർ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ആരോ ചോദിച്ചത് ആസ്പത്രിയാണോ? അത്രയ്ക്ക് വീൽ ചെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാക്ക് പോയപ്പോ വീൽ ചെയറും പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് അപ്പൊ ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും റാമ്പ് ഉണ്ട്. ഡിസേബിൾഡ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ റാമ്പ് പണിത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡിസേബിൾഡ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? അതുപോലെ പിന്നെ ബ്രെയിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടോ? അല്ലെ? എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ബോർഡിൽ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഐ ഹാഡ് എ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ്. ഐ യൂസ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഫീൽ ഗിൽറ്റി. അല്ലെ? ഞാൻ ഈ എഴുതുന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്തൊരു തെറ്റാ ശരിക്കും. അല്ലെ? ഇങ്ങനെ സ്വയം അകത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്ര ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളിലാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അതിലിപ്പോ എന്താന്നായിരിക്കും അല്ലെ? നോർമലൈസ് ചെയ്തു പോകും നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന പോലെ. അൺലെസ് വി സെൽഫ് റിഫ്ലെക്ട്, ലുക്ക് ഇൻ ടു അവർ സെൽഫ് and ask ourselves what are these daily practices that are continuously and systematically keeping out so many people out of this higher education institution. അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ കാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അത്രയ്ക്കധികം പറയാനുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മേർഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നമ്മൾ കേൾക്കുക. ഹൈദരാബാദിൽ പഠിച്ചവരും അവിടെ ഇറങ്ങിയവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ? രോഹിത് വെമുലയുടെ കേസ്. എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി കാസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? IIT മദ്രാസിൽ 2 തരം ഭക്ഷണം, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പാടില്ല, ഇവിടുന്ന് കൈ കഴുകണം. ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഇത് കാസ്റ്റിനെയും ജെൻഡറിനെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ
റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പം അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാരേജ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ എൻഡ് ഗോൾ അല്ലേ, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ജനിച്ചതും ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കേരള സ്റ്റേറ്റ് KSFEയുടെ ഒരു പരസ്യം. KSFEയുടെ പരസ്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കണം, ചിട്ടിയിൽ ചേർന്ന് സമ്പാദിക്കണം. എന്തിനാണ്? നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികളെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ മെഡിസിനോ മറ്റോ പഠിപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടാൻ. പിന്നല്ലാണ്ട് എന്താ അല്ലേ? ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ KSFEയുടെ പരസ്യം നൽകണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭാവന അത്രയും വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. സമ്പാദിക്കുന്ന മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു വിടാനാണ്, അല്ലാണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും. പിന്നെ പരസ്യം പിൻവലിച്ചു. അപ്പം വിവാഹം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി മാറുന്നു. ഇതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ. നമ്മുടെ ഈ നവോത്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേരള ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ഈ നവോത്ഥാന കാലം എന്ന്, ഞാൻ എന്നെ നവോത്ഥാനമേ വിളിക്കാറില്ല, സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ ശ്രമം. അപ്പൊ ഈ കാലം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറിലും, ഇപ്പൊ 10-30 കൊല്ലത്തെ ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ കാണാം, പുതിയ തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ട് അണുകുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീ അടുക്കളയിൽ കയറല്ലേ. അണുകുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, കുട്ടി, പട്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അടുക്കളയിൽ കയറണോ അല്ലെ? കാരണം വലിയ തറവാടുകൾ പൊളിഞ്ഞ് അല്ലെ, ഈ അണുകുടുംബം ആവുമ്പം അടുക്കളയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കയറിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും പട്ടിണിയായി പോലെ. അത് ആര് കയറണം? സ്ത്രീ തന്നെ കയറണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു പുതിയ ശീലമാണ് തറവാടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹിത്യങ്ങൾ, നവോത്ഥാനം, സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ സാഹിത്യം, ഓരോ ജാതിയുടെയും സാഹിത്യത്തിൽ നിരന്തരമായി പറയുന്നുണ്ട് സാമ്പാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, ചമ്മന്തിപ്പൊടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒന്ന് കേറൂ പ്ലീസ്, ഒന്ന് അടുക്കളയിൽ കയറൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം മാത്രമല്ല, ചില പരാമർശങ്ങൾ, ഒരു പരാമർശം എന്താണ്? ഭൃത്യന്മാർ പാചകം ചെയ്തു തന്നാൽ അവര് വിഷം തരൂല എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പെന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ കയറുക പ്ലീസ്, ഭൃത്യന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക. മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകൾ പാചകം ചെയ്ത് അത് കുടുംബത്തിലുള്ളവർ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതൊന്നും ഞാനല്ല പറയുന്നത്, 20കളിലും 30കളിലും ഒക്കെ കേരളത്തിലെ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ സാഹിത്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ഈ അണുകുടുംബം വരുമ്പോ തന്നെ വിവാഹം, കുടുംബിനി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പാക്കേജുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അല്ലെ, ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി നുറുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കാണണം. അപ്പം ഓഫീസ് വിട്ടു പച്ചക്കറി നുറുക്കിക്കൊണ്ട് ട്രെയിനിൽ കയറുന്നു, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ജോലിക്ക് പോയാലും കുടുംബം നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായി എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചരിത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാക്കിയത്. കാരണം നമ്മുടെ ആധുനികതയും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണവും ഒക്കെ തന്നെ ഈ കുടുംബിനിയെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മോന് പനി അല്ലെ, ഇനി പോവാലോ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോവാലോ എന്ന് കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ കൊച്ചിനെ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ കുടുംബം പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോലും ഇതിങ്ങനെ നിർണയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എത്രത്തോളം ആവാം, എവിടെ പോകാം, എന്തെടുക്കാം എന്നുള്ള. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഹോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഹു ഗെറ്റ്സ് ടു ബി ദേർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എത്രത്തോളം പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡിസേബിൾ പേഴ്സൺസിന് അതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം, അപ്പൊ കയറാൻ പറ്റുമോ, അതിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നാൽ എന്താണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം, എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയം, എനിക്ക് കഴിവുള്ള വിഷയം ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ ജെൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിൽ ജാതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിൽ ഡിസബിലിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിനക്ക് പറ്റിയ പണിയാണോ ഇതില്, നീ ഡിസേബിൾഡ് അല്ലേ, നിനക്ക് പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ? എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, കണ്ണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് റീം ഷംസുദ്ദീൻ, ഇംഗ്ലീഷിൽ, അവള് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പം അവളോട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചെന്താണെന്നറിയാം, നിങ്ങൾ എന്നെങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കാണൂലല്ലോ. ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അല്ലെ, മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം, ഇത് എത്രയോ വർഷം മുമ്പേ അറിയും എന്നോട് പറഞ്ഞത്. സോ ആർ യു ആക്ച്വലി ക്വാളിഫൈഡ് ടു ടീച്ച്? കാരണം മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, അവരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ആർ നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ജോബ് അല്ലെ. സോ യു ആർ ആക്ച്വലി ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ തള്ളി. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് ഒക്കെ വന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ again, you have an act there, but what is the practice? ആ ആക്ട് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ, എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും? കണ്ണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ, അതല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെറിബ്രൽ പാൾസി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം. അപ്പം അതിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു നോർമലൈസിങ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ആരാണ് നോർമൽ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിന്റെ അകത്ത് പലരും പുറത്തായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്
നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണ്ട, കുറെ കാലത്തോളം ഓർത്തോപീഡിക്സിലൊന്നും സ്ത്രീകളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ. ആശാരിപ്പണിയാണ്, എല്ല് വെട്ടണം ആശാരിപ്പണി ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റിയതല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക്കിലൊക്കെ പുരുഷന്മാർ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ സ്ത്രീകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫോർജിങ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടറി ഒക്കെ പോലത്തെ. അപ്പം നമ്മള് ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മളുടെ താല്പര്യമാണ്, നമ്മുടെ കഴിവാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അല്ലെ, കടലിൽ 6 മാസം പോയി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു തൊഴിലിന് വേണ്ട ഒരു കോഴ്സ് പെണ്ണുങ്ങൾ പോവോ? വീട്ടിൽ കന്യാരി വെക്കും. നിങ്ങളിങ്ങനെ 6 മാസം കടലിൽ പോയിരുന്നാലല്ലേ. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് പഠിക്കണ്ട അല്ലെ, അതെനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ പഠിക്കേണ്ടാത്ത? എനിക്ക് പറ്റാത്തോണ്ടാണോ? അല്ല അല്ലെ, ഇറ്റ്സ് മൈ ജെൻഡർ പുള്ളിങ് മീ ബാക്ക് അല്ലെ, അത് എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ എന്ത് സബ്ജക്ട് പഠിക്കണം, എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയത്, വാട്ട് ഇസ് സൂട്ടബിൾ, വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ. ദളിതായ നീയാണോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലെ, നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സംസ്കൃതം. ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഓരോ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ പറ്റുമോ, ഞാൻ പറ്റിയതാണ്, ഇത് എടുത്താൽ എനിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുമോ, എനിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് മിക്കവാറും ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാ പോണത് അല്ലെ, മിക്കവാറും രഞ്ജിമാർ അങ്ങനെ കുറെ പേര്. എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും പറ്റൂലേ? Have you ever wondered why is it that they're slotted into certain kinds of jobs? ബാക്കി എന്തും ചെയ്യാൻ ശേഷിയില്ല, വേറെ എന്താണ് അവർക്കൊരു കുറവ് അല്ലെ? സോ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇൻവിസിബിളായി സട്ടിലായിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അറിയാതെ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്, അതും സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബന്ധമില്ല അല്ലെ. എനിക്ക് എന്തും പഠിക്കാം, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇസ് ഓൾവേസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ അവർ ഐഡന്റിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ്, ഈ വാർപ്പ് മാതൃക, ആർക്കാണ് എന്താണ് പറ്റിയത് എന്നുള്ള ഈ വാർപ്പ് മാതൃക പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാറില്ല. അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ വരുന്നൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സിലബസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടോ? ജെൻഡർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിലബസിലുണ്ടോ? സിലബസിലുണ്ടോന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കരിക്കുലത്തിലുണ്ടോ? എന്താ ഉള്ളതെന്ന് കേക്കട്ടെ. കേക്കട്ടെ. ഐ എം സോ ഹാപ്പി വെൻ യു സേ യെസ്. ജെൻഡർ സ്റ്റഡി സെലക്ടീവ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലേ, അത് BA ക്കാണോ? എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആണോ? എനിക്കറിയാം, അതിന്റെ സിലബസ് ഞാനും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്. അപ്പൊ അതുണ്ട് അല്ലേ. എന്നിട്ടോ സോറി ഉണ്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് സോ ഹാപ്പി, ദാറ്റ് ഇസ് സോ ഗുഡ്. അപ്പൊ കുറെ കാലത്തോളം ഇപ്പോഴാണല്ലേ, എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം കണ്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സിലബസിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എനിക്കറിയാം, എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു വിമൻസ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ മോഡ്യൂൾ വന്ന സമയത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സ്ത്രീ അമ്മയാണ് ദേവിയാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദേവി ഇത് നിങ്ങൾ ജെൻഡർ പഠിപ്പിക്കണ്ട, പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ദേവിയാണ് അമ്മയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം. സോ ജെൻഡർ ഉണ്ടായാലും പോരാ, അത് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് BA ക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ്, പല കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ. അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് സിലബസ് മൊത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ട് ചില കോളേജിൽ. അപ്പൊ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അതെങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അത് ഏത് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും, ആ പഠിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എവിടെയെങ്കിലും സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടോ, പരീക്ഷ എഴുതുന്നു ഗ്രേഡ് വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി എനേബിളിംഗ് എ ഡിസ്കഷൻ, ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ടിം ഹണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൊബേൽ ലോറിയേറ്റ്, നൊബേൽ സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, സ്ത്രീകളെ ലാബുകൾ, അദ്ദേഹം ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, സ്ത്രീകൾ ലാബിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? ഞങ്ങൾ പ്രേമിച്ചു പോകുന്നാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. വലിയ നൊബേൽ ലോറിയേറ്റ് ആണ്. അതിനുശേഷം വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹത്തെ സയൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് പുറത്താക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ വലിയ പ്രൊഫസറും സയന്റിസ്റ്റും എമിനന്റ് ആളുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ജെൻഡറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വട്ടപൂജയായിരിക്കും അല്ലെ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതമില്ല. കാരണം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എവിടെയും അദ്ദേഹം ജെൻഡറിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ജെൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ റേസോ, അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് റേസോ ഡിസബിലിറ്റിയോ ഇത്തരം ഒരു ഇഷ്യൂവും എവിടെയും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസസിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇപ്പൊ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ, ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആകെ ഒരു തിമൂറിനെ അറിയാം, തിമൂർ ദ ലെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിമൂർ അല്ലേ,
വൈ ഇസ് ഇറ്റ്? അവര് മനുഷ്യരാണ് അല്ലേ, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോഴാണ് ജെൻഡർ സിലബസിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്. വി ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്. അപ്പൊ ഡു വി നോ അബൌട്ട് എനി അതർ ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്ബിയൻ, ഗേ? ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം ഉണ്ടോ? There is one book, Same Sex Love in India. സലീം കിദ്വായും റൂത്ത് വനിതയും കൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ള സെയിം സെക്സ് ലവ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അങ്ങ് പുരാണങ്ങൾ തൊട്ട് ഇങ്ങ് ഗാന്ധി വരെ ഉള്ള ഹെട്രോസെക്ഷൽ അല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചരിത്ര കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമാവേണ്ടതാണ്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്. ഇതുവരെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ എത്രയോ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലൂടെ പാസ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും പാസ്റ്റ് ഒന്നും അതിലില്ല അല്ലെ. ഏതാനും അതുകൊണ്ടാണ് ഉമാ ചക്രവർത്തി പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് ദ കിങ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഹ്മണാസ്. കിങ്ങിനെയും ബ്രാഹ്മണാസിനെയും കേട്ട് മടുത്ത് അവരൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് ഉമാ ചക്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അതാണ്, എവറിഡേ ലൈഫ്സ്, എവറിഡേ ഹിസ്റ്ററീസ് ബിയോണ്ട് ദ കിങ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഹ്മണാസ് ഓഫ് ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിലും സിലബസിലും ഉണ്ടോ ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ്? അല്ല ജെൻഡർ മാത്രമല്ല, കാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ? കാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു എവിടെയോ നമ്മളെ മേത്ത് തൊടാത്ത ഒരു കാറ്റഗറി പോലെയാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓർ ആർ വി ഡിസ്കസിങ് ആസ് കാസ്റ്റ് ആസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ എൻ എവറിഡേ ബേസിസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റിംഗ് അവർ ഓൺ ലൈഫ്സ് ആസ് വെൽ? അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതില്ലാത്തടത്തോളം കാലം, അതിനി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിലബസിൽ ഉണ്ടായിട്ട് വൃത്തിക്ക് പഠിപ്പിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇതൊന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മളൊരു പഠനം പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല എന്നൊന്ന്. രണ്ടാമത് നമ്മളുടെ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലും വിശകലനത്തിനുള്ള ശേഷി നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആവശ്യമേ അല്ല എന്നുള്ള നൽകി ഇതെന്തോ മോരും മുതിരയെ പോലെ അക്കാഡമി ഒരു ഭാഗത്തും ജീവിതം വേറൊരു ഭാഗത്തും എന്നുള്ള ഒരു മട്ടിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠനം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തെ മാറ്റി തീർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോ? സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് 1920-കളിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സ്കൂൾ, ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സ്കൂൾ ഉണ്ടായി വന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്തിനാണ് അറിവ് എന്നുള്ളതാണ്. അറിവ് എന്തിനാണ്? ജോലി വാങ്ങാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ. അറിവ് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിന് കൂടിയാണ് ആവണ്ടേ എന്നുള്ള വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇന്നും നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കരിക്കുലോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ എവിടെയാണ് ഈ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിത്തറ പാകുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ. എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഒരു ശൂന്യതയിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നല്ല സ്റ്റുഡന്റ്, നല്ല റിസർച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കുട്ടി വരുന്നത്? എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് B.Edന് ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കാൻ പോയിട്ട് ഹാജരുണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ കോടതി പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ? പഠിക്കുകയാണെന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ സ്വന്തം പോയി പ്രഗ്നന്റ് ആയ പോലെയാ കോടതി പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കാണാൻ പോലും പറ്റാതെ ഒരു മോശം സ്റ്റുഡന്റിനെയോ ഒരു നല്ല സ്റ്റുഡന്റിനെയോ ഒക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള. അപ്പം അതുപോലെ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഹോസ്റ്റലുകളാണ് അല്ലെ. ഹോസ്റ്റലുകൾ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടോ? ഹോസ്റ്റലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ അല്ലെ ഇൻഫെന്റലൈസിങ് എന്നാണ് UGCയുടെ സക്ഷം റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. 6 മണിയായി കൂട്ടിക്കയറേണ്ട കോഴിയെ പോലെ 5 ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും 9:30 പക്ഷെ ഇവിടെ എപ്പോഴും നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ, 5 മണി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ അപ്പൊ അതിൽ UGC നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും UGC വേണം. പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല, ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയില്ല. UGC അതിന്റെ സക്ഷം റിപ്പോർട്ടിന്റെ 84 പേജ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം. ഇങ്ങനെ കോഴിക്കുട്ടിയെ പോലെ കൊണ്ടുപോകല്ല വേണ്ടത്. They are adults അല്ലെ. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, നാളെ നമ്മൾ കെട്ടിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഒരു കുടുംബം നോക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ശേഷിയുള്ളവരായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് കൂട്ടിലടക്കുകയും നാളെ കെട്ടിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. എന്തൊരു വിരോധാഭാസം അല്ലെ. നമ്മുടെ കുടുംബവും ജാതിയും നെയ്ബർഹുഡ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ മേലെ അർപ്പിക്കുന്ന കൺട്രോളുകൾ ഉണ്ടാകാനാണോ നമ്മൾ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത്? അതാണോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? It is a secular, democratic, liberal institution which will enable you to become full citizens. അല്ലെ, അതല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ഫാമിലി, നെയ്ബർഹുഡും കാസ്റ്റും ഒക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അതേ കൺട്രോളുകൾ അല്ല ഒരു ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം. അത് നീതിയുമല്ല ജനാധിപത്യവും അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവാണ്. പിന്നെ എവറിഡേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രാക്ടീസസ്, ഡ്രസ് കോഡ്സ്,
ബോഡി ഷെയ്മിങ്, ഇതൊക്കെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എത്രമാത്രം തകർക്കാറുണ്ടല്ലേ. ജാതി അല്ലെ കോംപ്ലക്ഷന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തടി കൂടുതലാണ് തടി കുറവാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓക്കെ അല്ല, ഒന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒന്നെങ്കിൽ കുറവ്, നോ വേ ആർ വി ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. എവിടെയാണ് ജാതിയുടെയും ഡിസബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒപ്രഷന്റെ മേഖലകളായിട്ട് ഒരു എവറിഡേ ബേസിസിൽ പറയുന്നത്. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് സെക്ഷൽ ഹാരസ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്. എന്താണ് സെക്ഷൽ ഹാരസ്മെന്റ് തന്നെ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മനസ്സിലാവാറില്ല. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, തൊട്ടില്ലല്ലോ, പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോജി കാണിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനുള്ള ടാക്ലിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ടാവുകയും ഇവിടെ ഇന്റേണൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടോ? സെക്ഷൽ ഹാരസ്മെന്റ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള കമ്മിറ്റി ഉണ്ടോ? അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയോ? അല്ലെ, ഒരു ജെൻഡർ ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ നടത്തി നോക്കിയാൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് മാസ്കുലിനിറ്റി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ആൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു. ഹൗ ഡു ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിയർ ഓൺ മാസ്കുലിനിറ്റി? വയലൻസ്, കൺട്രോൾ, ഡോമിനേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണോ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മഞ്ഞ കുപ്പായ ഇടാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പറഞ്ഞു അവന് ഇഷ്ടമില്ല. ആരണി അവൻ? എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട? അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു അവൻ എന്നോട് ഭയങ്കര ലവാണ് മിസ്സേ. അപ്പൊ ഈ ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ഡു വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ്? ഡു വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആസ് ഓണർഷിപ്പ്? അത് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലായാലും കാമുകന്മാർ തമ്മിലായാലും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയാലും. കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഡൾട്ട് ലൈഫിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അതേ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ബോധങ്ങളിലൂടെ ഈ കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മൾ മാസ്കുലിനിറ്റി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ വലിയ അപകടമാണ്. I think we need to dismantle that myth of masculine as macho. 12 എത്ര പാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയുമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡിസ്മാന്റിൽ ചെയ്തേ തീരൂ എന്നുള്ള, അത് ഇവിടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ 2 റിപ്പോർട്ട്സ്, UGCയുടെ സക്ഷം റിപ്പോർട്ടും സമാഗതി റിപ്പോർട്ടും ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവാണ്. ഈ സമാഗതി റിപ്പോർട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഐ ജസ്റ്റ് rush to the constitutional provisions with which I want to end. Constitutional provisions ധാരാളം ഉണ്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമല്ല, UN-ന്റെ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദി എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ, സിഡോ, ഇതിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ ഫോംസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഒഴിവാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ PWD, പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട്, എല്ലാ ആക്ടുകളും ഉണ്ട്. ബട്ട് ആർ ദേ ഇൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ആക്ട്സ് ഡൂയിങ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പലതരത്തിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഉണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 15(1) ഉണ്ട്. ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനി സിറ്റിസൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിലിജൻ, റേസ്, കാസ്റ്റ്, സെക്സ്, പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ദേർ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ ഐ തിങ്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതവിടെ ഉണ്ട്, അതവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോകും. നമ്മളത് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഡ്രോ അപ്പോൺ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു മേക്ക് ദിസ് പോസിബിൾ. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണെന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഐ കൻ ലീവ് ദ പോയിന്റ് ഹിയർ ഇഫ് യു വാണ്ട്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്, ദിസ് ക്രിമിനൽ ലോ അമെൻഡ്മെന്റ് 2013 ജസ്റ്റിസ് വർമ്മ കമ്മീഷൻ വന്ന സമയത്തുള്ള നിർഭയയ്ക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ ലോ അമെൻഡ്മെന്റ്, അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. ദിസ് ഇസ് ഐ തിങ്ക് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 2013 വന്നിട്ടുള്ള വർമ്മ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടില് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്, സെക്യൂരിറ്റി, ബോഡിലി ഇന്റഗ്രിറ്റി, ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, റൈറ്റ്സ് ടു സെക്യൂർഡ് സ്പേസസ്, സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. Unless we know about these documents, we are not going to use it. അപ്പൊ അത് അറിയുക, പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. കാരണം ലോ അവിടെ ഇരുന്നാൽ പോരാ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെമോക്രസി വരൂല. അത് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുക കൂടിയാണ് ആവശ്യം. കാരണം 2 എണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് തകർക്കണം. ഒന്ന് ഇമ്പ്യൂണിറ്റി, എന്തും ആവാം, ഞാനിത് ചെയ്യും, ഞാൻ അങ്ങ് പോകും എന്ന് പറയുന്ന എന്തും ആവാം, ഇമ്പ്യൂണിറ്റിയെ തകർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൗനം, ഇല്ല ഞാൻ പരാതിപ്പെടുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇത് രണ്ടിന്റെയും കൾച്ചേഴ്സ്, വി ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ദ കൾച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് impunity and silence when we look at it. Now last, ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടത്. ബട്ട് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ അല്ലെ, ഒരേപോലെ പെട്ടികൾ ഇട്ടുകൊണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ ചെറിയ ആൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്വിറ്റി അല്ലെ, ഒരേപോലെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ 2 പെട്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കാണാൻ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ്.
നീതിയാണ്. നമ്മൾ സാമൂഹ്യ നീതിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? പ്രതിബന്ധങ്ങൾ. ഈ പ്രതിബന്ധത്തിന് എന്താണ് പ്രതിബന്ധം? നമ്മളുടെ ഹെട്രോസെക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങൾ, പേട്രിയാർക്കി, ജാതിബോധങ്ങൾ, ഏബിളിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങൾ, ഇതെല്ലാമാണ് തടസ്സങ്ങൾ അല്ലേ? അപ്പം ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പറയും ഞങ്ങള് സ്വയമല്ല ഡിസേബിൾഡ്, സമൂഹമാണ് ഞങ്ങളെ ഡിസേബിൾഡ് ആക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കല്ല കുഴപ്പം, കുഴപ്പം സമൂഹത്തിന്റെയാണ്. ആ കുഴപ്പമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു ഗിൽറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളും കൂടിയാണ് ഈ ഇത്തരമുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റി നമ്മളെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പേട്രിയാർക്കി നമ്മൾ തന്നെയാണ് കൊണ്ടെടുക്കുന്നത്, ജാതിബോധം നമ്മൾ തന്നെയാണ് കൊണ്ടെടുക്കുന്നത്, ഏബിളിസം നമ്മൾ തന്നെയാണ് കൊണ്ടെടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ സെക്സിസം നമ്മൾ തന്നെയാണ് കൊണ്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ എൻവിസാജ് ചെയ്യുന്ന പലതരം ആക്ടുകളിലൊക്കെ എൻവിസാജ് ചെയ്യുന്ന നീതിയെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമായി നമുക്ക് കൂടി നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, ma'am. I think we'll have discussions after the next session. I invite Naushad T, PhD scholar, Center for Culture, Media and Governance, Jamia Millia Islamia University, and he would be talking about constitutional safeguards and parliamentary intervention in the case of Poker Sahib. Welcome, sir. Good afternoon. Entirely different ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോക്കർ സാഹിബിനെ എന്നേക്കാൾ അധികം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരും അറിയുന്നവരുമായിരിക്കും. 2021 ഡിസംബർ 21 ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ PS അരുൺ എന്നുള്ളൊരു ലേഖകൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്നു, ദ സസ്റ്റൈൻഡ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ഫെഡറലിസം. ആ ആർട്ടിക്കിൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ബി പോക്കർ സാഹിബ്, എ മുസ്ലിം ലീഗ് മെമ്പർ ഫ്രം കേരള ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി, വാസ് പ്രൊഫറ്റിക് when he outlined his concerns about the possible impact of centralization of powers. അധികാരം കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പോക്കർ സാഹിബ് വളരെ പ്രവചനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു. ഇൻ 1948 പോക്കർ സാഹിബ് പറയുന്നു, നൗ ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് വൺ ഫ്രീഡം ടു ഡു അവേ വിത്ത് ദ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൾ ദ പവേഴ്സ് ഇൻ ദ സെന്റർ റിയലി is a tantamount to totalitarianism which certainly ought to be condemned. നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷം അധികാരം പൂർണ്ണമായി കേന്ദ്രത്തിന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇതൊരു ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടാവും എന്നാണ് 1948 പോക്കർ സാഹിബ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ, അന്നത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്ന ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറോട് പറയുന്നു. നാളെ ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ്. ഈ രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ആയതിനു ശേഷം ഏകദേശം 74ഓളം വർഷം പൂർത്തിയാവുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച്, ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ജനാധിപത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പലതരം ചർച്ചകൾ, ആകുലതകൾ, ആശങ്കകൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച്, രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക ലിംഗപരമായ ഭാഷാപരമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അദൃശ്യതയെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ തിരസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ബഹുവിധമായ ചർച്ചകൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ സമരത്തിനിറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ, തമിഴ്നാട്ടിലടക്കം രാജ്യം ഫെഡറലിസത്തിൽ ഈ അടുത്ത് വളരെ വലിയ വിവാദമായ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫെഡറലിസത്തിന്റെ തകർച്ച രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. IPC, CRPC തുടങ്ങിയ പുതിയ
പഴയ നിയമങ്ങൾ പുതിയ പേരിൽ വളരെ ഡ്രക്കോണിയൻ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പൊ രാജ്യം അതിൻ്റെ ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച്, ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്തയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായ ആലോചനകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ പേപ്പർ പ്രധാനമായിട്ടും ജനാബ് പോക്കർ സാഹിബ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ പ്രധാനമായി പൊളിറ്റിക്കൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ്, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്, ഫെഡറലിസം, പേഴ്സണൽ റൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഇടപെടലുകളെ മുൻനിർത്തി ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷനാണ് ഞാൻ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യത്തിന്, ഡെമോക്രസി, സെക്കുലറിസം, മതേതരത്വത്തെയും ടോട്ടലിറ്റേറിയനിസം, ഏകാധിപത്യത്തെയും എങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊരു ജീവചരിത്ര അനുസ്മരണ ഭാഷണമല്ല, എന്നാലും പോക്കർ സാഹിബിനെ കുറിച്ച് ആമുഖമായി 2 വാക്കുകൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 1890 അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. 1915 മദ്രാസ് ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും LLB നേടുന്നു. 1917 അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. 1919 നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവരായിരിക്കും, മൊണ്ടോഗോ ജെയിംസ്ഫോർഡ് റിഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മുസ്ലിംസിന് പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വേണം എന്ന് മൊണ്ടോഗോക്ക് നിവേദനം കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള തുടക്കം. പിന്നെ ഖിലാഫത്ത് സമരം അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അതിനുശേഷം മലബാറിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 1930-36 യൂണിയനിസ്റ്റ് പാർട്ടി, അന്ന് മദ്രാസ് ആസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യൂണിയനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നീട് അന്നത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൽ ചേരുന്നു. 1946 മദ്രാസ് നിയമസഭയിലേക്കും അതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലേക്കും എത്തുന്നു. മദ്യനിരോധനം, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്, സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് തുടങ്ങി ബഹുവിധമായ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും പ്രാദേശിക അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെയുമുള്ള നിരവധിയായ ബില്ലുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു. 1952-ലും 57-ലും മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും മലപ്പുറത്തു നിന്നും ലോകസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. 1954 സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിനെ എതിർക്കുന്ന ഏക വ്യക്തി എന്ന് അനദർ ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ പുതിയ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ ഏക വ്യക്തി പോക്കർ സാഹിബ് ആയിരുന്നു എന്ന്. ഈ തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു. 1965 അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നു. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഒന്ന്, പൊളിറ്റിക്കൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് സാംസ്കാരികമായി കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവകാശമുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 29 and 30 കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് സാംസ്കാരികം അവരുടെ ഭാഷ ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ്, അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ അവകാശം, നിയമസഭകളിലും പാർലമെന്റിലും അവർക്ക് പ്രതിനിധാനം വേണം, അവർക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ വേണം. 3 തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റുകൾ പോക്കർ സാഹിബ് ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി 1946 ഡിസംബർ 9 ഇതും നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെൽ അവെയർ ആയിരിക്കും. ഡിസംബർ 9 തുടങ്ങുന്നത്. അഡ്വൈസർ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അംബേദ്കർ. 1947 ആഗസ്റ്റ് 27 ഇത് വലിയൊരു നീണ്ട ചരിത്രമാണ്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, ക്രിസ്ത്യൻസിന്, ദളിതുകൾക്ക്, സിഖുകാർക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അവരിൽ നിന്നും മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി. അതോടുകൂടി നിയമസഭകളിൽ, പാർലമെന്റിൽ, മന്ത്രിസഭകളിൽ സംവരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഇന്ത്യയിലെ ദളിതുകൾക്കും ക്രിസ്ത്യൻസിനും മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സംവരണവും എന്നുള്ള ഒരു രൂപത്തിലെത്തി. പിന്നീട് പാർലമെന്റ്, അസംബ്ലി അംഗീകരിച്ചിട്ടും പിന്നീട് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണവും സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും നിർത്തി അത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിന് മാത്രമാക്കി എന്നുള്ളത്. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അന്ന്. നെഹ്റുവും അംബേദ്കറും വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ്
കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ദേശീയ നേതാക്കളും പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതായിട്ട് നാഷണൽ യൂണിറ്റിയെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം ജസ്റ്റിസ്, അത് നീതിക്കെതിരായിരുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇത് മതേതരത്വത്തിനെതിരാണ്, പ്രത്യേക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷകൾ നൽകുന്നത് രാജ്യത്തെ മതേതര സംവിധാനത്തിനെതിരാണ് എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ വീക്ഷണം. അതിന് പോക്കർ സാഹിബ് പ്രധാനമായിട്ടും 4 പോയിന്റുകളെ മുൻനിർത്തിയാണ് പോക്കർ സാഹിബ് സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ടോറേറ്റ്സ്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, ക്രിസ്ത്യൻസിന്, മറ്റു ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ടോറേറ്റ്സ് വേണമെന്നുള്ളതിന് പോക്കർ സാഹിബ് ഉയർത്തിയത് 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷം പെർമനന്റ് മൈനോറിറ്റീസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ലോകത്ത് എല്ലാ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആന്തരികമായ ഒരു പോരായ്മയാണ് അവിടെ എല്ലാ കാലത്തും പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും. ഈ പെർമനന്റ് മൈനോറിറ്റികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് വേണം എന്നാണ്. പോക്കർ സാഹിബിന്റെ നീണ്ട പ്രഭാഷണം 1947 ആഗസ്റ്റ് 27 തന്നെ, ഏകദേശം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി 10 ദിവസത്തിനകം അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു ഗംഭീരമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലെ പ്രഭാഷണമുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് വായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മതന്യൂനപക്ഷം അവർ എല്ലാ കാലവും ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ടോറേറ്റ്സ് കൊടുക്കണം, റിസർവേഷൻ കൊടുക്കണം, മന്ത്രിസഭകളിൽ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക്, മറ്റ് ഇതര ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രൂപത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടേതെന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിനിധികൾ വരണമെന്നാണ്. I have to emphasize one point. The legislator is intended to make laws for the whole country and for all communities. And it is necessary that in that legislature, the needs of all communities should be ventilated. നിങ്ങളൊരു പാർലമെന്റിൽ നിയമം പാസ്സാക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വേണം എന്നാണ് പോക്കർ സാഹിബ് പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നാണ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതത് വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വാസ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഹിയർ ആസ് എ മീൻസ് ഓഫ് എൻഹാൻസിംഗ് സബ്സ്റ്റാൻഷീവ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, as matters stand at the present moment in this country, it will be very difficult for members of particular communities, say the non-Muslims, to realize the actual needs and requirement of Muslim community. Muslim communityയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഇതര കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പോക്കർ സാഹിബ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ജോയിന്റ് ഇലക്ടറേറ്റ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം രൂപത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ന്യൂനപക്ഷ എംപിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധികൾ വന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ താല്പര്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിന്റെ നീണ്ട ഉദാഹരണമായി 1947 മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള നീണ്ട ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ വളരെ അടുത്തൊരു ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുസാഫർ നഗർ കലാപം UP നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് SP-യുടെയും BSP-യുടെയും ഒക്കെ മുസ്ലിം മെമ്പർമാരുണ്ടായിട്ട് അവരൊന്നും ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പൊ ഈ ഒരു തരത്തിലാണ് പോക്കർ സാഹിബ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു 4 പോയിന്റുകൾ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ടറേറ്റ്സ് വേണം എന്ന് പോക്കർ സാഹിബ് പറയുന്നത്. അതിനെതിരെ അന്ന് പട്ടേല്, നെഹ്റു, അംബേദ്കർ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പേര്, പ്രത്യേകിച്ചും നെഹ്റു പോക്കർ സാഹിബിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഭൂരിപക്ഷത്തെ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നെഹ്റു പോക്കർ സാഹിബിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് നെഹ്റു കാൽപ്പനികനായിരുന്നു. നെഹ്റു പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ നിരന്തരമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് പാർലമെന്റിലേക്ക് അയക്കുമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ
പോക്കർ സാഹിബിന്റെ അമെൻമെന്റുകളൊക്കെ തള്ളപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക്, ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സേഫ് ഗാർഡ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പരിണിതി എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് വാളൂർ ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. 1949 പോക്കർ സാഹിബും നെഹ്റുവും തമ്മിലുള്ള സംവാദം നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മുസ്ലിം റെപ്രസെന്റേഷൻ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് 1952 ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിലാണ്. പോക്കർ സാഹിബും നെഹ്റുവും സംവാദം നടന്നതിന്റെ 3 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പോക്കർ സാഹിബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ദീർഘവീക്ഷണമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആന്തരികമായ പരാജയത്തെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അവരുടെ പ്രതിനിധികൾക്കും സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ? അഷ്റഫ് വാളൂരിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ്. നഖ്വി ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരു മുസ്ലിം പ്രതിനിധിയില്ല. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗവർണറെയും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിലുള്ള മറ്റൊരു ന്യൂനപക്ഷ മത മുസ്ലിം പ്രതിനിധിയില്ല. യു പിയിൽ ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലെ എൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്താൽ വെറും 6% താഴെയാണ് പാർലമെന്റിലെ മുസ്ലിം പ്രതിനിധാനം എന്നുള്ളത്. 4121 MLA ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെറും 236, 5% താഴെ മാത്രമാണ് മുസ്ലിം റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉള്ളത്. യു പിയിൽ 20% മുസ്ലിങ്ങളുള്ള യു പിയിൽ ഏക MLA, 20%-ലധികം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള യു പിയിൽ ഏക MLA എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം മാത്രമാണ് പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ളത്. ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പോരായ്മയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അന്നത്തെ ദേശീയ നേതാക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന്റെ വിഷയത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. സൗമ്യ സക്സേനയുടെ ഡൈവോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള പുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. അതിൽ അവര് പറയുന്നുണ്ട്, പോക്കർ സാഹിബാണ് അസംബ്ലിയിൽ ഏറ്റവും പ്രമാദമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. ഇറ്റ് വാസ് പോക്കർ സാഹിബ് ബഹാദൂർ who asked the crucial question if the constitutionalism അവരാണ് ഏറ്റവും പോക്കർ സാഹിബ് ചോദിച്ചത്. പോക്കർ സാഹിബ് പ്രധാനമായിട്ടും പല രൂപത്തിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും കായിദമില്ലത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കായിദമില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു അമെൻമെന്റ് ഉണ്ട്. അത് ആർട്ടിക്കിൾ 35 ആയിരുന്നു അന്ന്. ഇന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 44 ആണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമെൻമെന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് എനി ഗ്രൂപ്പ്, സെക്ഷൻ ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഷാൽ നോട്ട് ബി ഒബ്ലൈസ്ഡ് ടു ഗിവ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പേഴ്സണൽ ലോ ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സച്ച് എ ലോ. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്നല്ല, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന് അവരുടേതായ പേഴ്സണൽ ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാൻ അവരെ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നാണ് കായിദമില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് അമെൻമെന്റ് വെക്കുന്നത്. അതിനെ പിന്താങ്ങിയിട്ട് പോക്കർ സാഹിബ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ വാലിഡിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുണ്ടായത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിക്ക് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ള നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ധാർമ്മികവും പൊളിറ്റിക്കലുമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഹിന്ദു കോഡ് ബിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദു കോഡ് ബിൽ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത അസംബ്ലി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക? ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏകീകരണം, അതിന് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസിനടക്കമുള്ള പല നേതാക്കന്മാർക്കും എതിരായിരുന്നു. ഈ ഏകീകരണത്തിനെതിരായിരുന്നു. ഹിന്ദു ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഏകീകരണത്തിന് അവരെതിരായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും ഉള്ള ഏകീകരണത്തിന് അവരെതിരല്ല. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു വിഭാഗത്തിനിടയിൽ അത് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ഭീഷണിയായി നിൽക്കുമെന്നുള്ള സംതൃപ്തി അവർക്ക് നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നാണ് പോക്കർ സാഹിബ് ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം ഈ ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്, പല വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി, നമ്മൾ പോരാടി നേടിയ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോലും ഇവിടുത്തെ മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക്, ഇവിടുത്തെ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക്, ഇവിടുത്തെ പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സാംസ്കാരിക സ്വത്വം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നു, അതിനനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ 150 വർഷം ഭരിച്ചത് എന്നും, നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ
ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യണോ, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണോ എന്നാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് പോക്കർ സാഹിബ് ചോദിക്കുന്നത്. പോക്കർ സാഹിബ് വളരെ രൂക്ഷമായി ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായ രൂപത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഹസരത്ത് മൊഹാനിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ഒരു കായികമായ ഹസരത്ത് മൊഹാനിയെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ കായികമായ യുദ്ധത്തിന് വരെ വരേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പോക്കർ സാഹിബ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും ബ്ലണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇതെവിടെന്നെങ്കിലും കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ നിയമം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് പോക്കർ സാഹിബ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തോട്, ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തോട് ഒരു നിലക്കും യോജിക്കാത്ത ഒരു നിയമം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഭരണഘടനകളിൽ നിന്നും കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണോ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പോക്കർ സാഹിബ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മുസ്ലിം പ്രശ്നമല്ല. അദ്ദേഹം അസംബ്ലിയിൽ തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരുപാട് കത്തുകൾ, ഹിന്ദു മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ കത്ത്, അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയേക്കാൾ രൂക്ഷമായിട്ടാണ് പല സമുദായ നേതാക്കന്മാരും ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്നാണ് പോക്കർ സാഹിബ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് കായിദമില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബും സമർപ്പിച്ച അമെൻമെന്റുകൾ തള്ളപ്പെടുന്നു. യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ള നിയമം ആർട്ടിക്കിൾ 35 ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു. അംബേദ്കർ ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് പോക്കർ സാഹിബിനോടും അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരോടും പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ അധിക വായന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയൊന്നും വിപൽക്കരമല്ല ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് റീഡ് റാദർ ടു മച്ച് ഇൻ ടു ആർട്ടിക്കിൾ 35 വിച്ച് മിയർലി പ്രൊപ്പോസസ് ദാറ്റ് ദ state shall endeavor to secure a civil code for the citizen of the country. It does not say that after the code framed the state shall enforce it upon and all citizens merely because they are citizens. അംബേദ്കർ അഷുറൻസ് നൽകുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പരിതസ്ഥിതി അറിയാം. യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഹിന്ദു ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധ്രുവീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിട്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെമോക്രസിന്റെ വാള് പോലെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതെത്ര അന്ന് അംബേദ്കർ നൽകിയ അഷുറൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഇത് ഒരു ഭീഷണി, ഇത് വരുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ചർച്ചയിലും പോക്കർ സാഹിബ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല പ്രവണതയല്ല, ഇത് ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രവണതയാണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. ഇത് ഈവൻ ഫാഷിസത്തെ അടുത്ത ഫെഡറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ്. ഫെഡറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഇപ്പൊ നേരത്തെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡുമായി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ അറിയും. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ചില നിയമങ്ങളിൽ ആ ചർച്ചയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റിയ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അവകാശം സെൻട്രലിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ എതിർത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എതിർത്തിട്ട് പോക്കർ സാഹിബ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കാൻ പോകുന്ന നിയമമാണെന്നാണ്. അദ്ദേഹം അന്ന് പല രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, അന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുതിയ രാജ്യം വരുന്നു, പ്രാദേശിക ദേശീയതകൾ ഉടലെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ആ സാധ്യതയെ മറികടക്കാനാവാം ഈ സെൻട്രലിന് കൂടുതൽ പവർ നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പ്രാദേശിക ദേശീയതകളെ അടിച്ചമർത്താൻ എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങൾ പ്രാദേശിക ദേശീയതയേക്കാൾ അപകടകരമായ ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കും ഫാഷിസത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ പേരിൽ ഫെഡറലിസത്തിനെതിരെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലെ നിയമനിർമ്മാണ വിഷയത്തിൽ നടത്തുന്നത് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം അമെൻമെന്റ് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതും തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക്, ബട്ട് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ കണ്ടംനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് വേരിയസ് ഇസംസ് just take into consideration what the trend of event is. It is leading to totalitarianism or as even fascism. ഇത് 48-ലാണ്. ഇതൊരു മുസ്ലിം വിഷയം. അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലും അംബേദ്കറും
അംബേദ്കറും പോക്കർ സാഹിബും ഈ വിഷയത്തിലും സംവാദം വരുന്നുണ്ട്. അംബേദ്കർ പോക്കർ സാഹിബിനോട് പറയുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗുകാരായതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. പോക്കർ സാഹിബ് അതിന് നൽകുന്ന മറുപടി, നമ്മൾ ഇന്ന് യൂണിയൻ ഇന്ത്യയിലാണ് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പ്രവിശ്യ പോലും മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രവിശ്യകളില്ല. ഈ നിയമത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ അമെന്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനും ലാഭം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, മറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ ഫെഡറലിസത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് പോക്കർ സാഹിബ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫെഡറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫെഡറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത. ജനാധിപത്യത്തെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ വിശാലമായ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നത്. ഇനി ഡെമോക്രസി, അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. In a democracy, as I take it, it is the duty of the majority to secure the sacred rights of the every minority. It is a misnomer to call it a democracy if the majority rights roughshod over the rights of the minorities. It is not a democracy, it's all a tyranny. കാരണം ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ദൈവികമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷങ്ങളുടെ കൂടി ബാധ്യതയാണ്. ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും മാനിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ജനാധിപത്യം എന്ന് വിളിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. അത് ജനാധിപത്യമേ അല്ല, അത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ് എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യ കാലത്ത് നമ്മൾ പോക്കർ സാഹിബിനെ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം, അദ്ദേഹം എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മതന്യൂനപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ ഈ രാജ്യത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു എന്ന് വളരെ അശുഭകരമായ രീതിയിൽ നാം ഓർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Okay, thank you, sir. Now we'll take questions. The floor is open for discussion. If anybody has any queries, questions, deliberations, it's welcome. ഹായ് മാം, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്ക് പറയാനുണ്ടോ തോന്നിയതാണ്. മാമിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇന്റർസെക്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ജെൻഡർ, കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ള പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടു. വളരെ നന്നായിരുന്നു. വളരെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോരായ്മ. അത് നമ്മുടെ ടൈറ്റ് സ്കെഡ്യൂളിംഗ് കാരണമാണ് നമുക്കത് സമയപരിധി കൊണ്ടാണ്. ഐ നോ യു ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ലോട്ട്, പക്ഷെ അത് മൊത്തം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ലതിത ജെല്ലിൻ. ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി മഹാരാജാസ് കോളേജ് എറണാകുളത്താണ് പഠിച്ചത്. സോ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വളരെ വലുതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. സോ മാം പറഞ്ഞു ജെൻഡർ തിയസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുമ്പം ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച്, സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ കുറിച്ച്, ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി, എക്സ്പ്രഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം ഇപ്പം LGBTQ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെതിരെ വളരെ ഹെയ്റ്റഡ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മഹാരാജാസിലും പറഞ്ഞു, മഹാരാജാസ് കോളേജിനെതിരെയൊക്കെ അത്രയും രീതിയിൽ ഹെയ്റ്റഡ് പരത്തുന്ന ഒരു ഫേക്ക് പ്രൊഫൈലിന്റെ പിന്നിൽ ഹെയ്റ്റഡ് നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിലവിൽ കാണുന്നത്. സോ ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്തും ഈവൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സെഷനിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് കുട്ടികൾ ഇതിനെതിരെ LGBTQ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോമോസെക്ഷലിനെതിരെ ഹോമോഫോബിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആൻഡ് അവരുടെ ഒരു മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം അതിന് എത്രത്തോളം പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു യുക്തി എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളതും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്. ആൻഡ് ഒരു ലോങ് സെഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഷീബ മാം, ഞങ്ങൾക്കൊരു വോൾ സെക്ഷൻ ഈ സെയിം ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിലവിൽ കണ്ടംപററി ആയിട്ട്. ഐ നോ ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസിലും നമ്മൾ മതത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റീന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോഴും ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടും സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. And thank you so much, ma'am. You are absolutely standing and ഭയങ്കര എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ ജെൻഡർ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അത് എന്താ പറയാ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട്
കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. ഐ നോ സമയപരിധി കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് സംഡേ വി വിൽ മീറ്റ് അഗൈൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വയനാട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലീവ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. മാമിന്റെ സെഷൻ ഇന്നായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തതാണ്. പക്ഷെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളൊരു കുട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂസ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ടീച്ചറെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ PG ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. സാർ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അന്ന് മുതലൊരു ബന്ധമാണ്. നമുക്കൊരു പുറത്തുള്ള ഒരാളൊന്നും ടീച്ചറെ തോന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കേട്ടോ വളരെ അടുത്ത ആള് അല്ലെ. നമ്മളൊരു എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ടീച്ചറിനെ അന്ന് മുതലേ കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് കുറെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഷീബ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാലും മിസ്സാക്കാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ടീച്ചറെ തന്നെയാണ് PhD ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജെൻഡർ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുണ്ടോന്ന്. അപ്പോ സിലബസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമുണ്ട്, ഫൈനൽ ഇയർ പേപ്പർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പേപ്പർ ജെൻഡർ ആക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മളെ ഈ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയാണ്. അതിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എത്ര പഠിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി, കാരണം നമ്മളാണ് ഹൈ എന്നുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെയുള്ള പല പെൺകുട്ടികൾക്കും അതെന്തായിരിക്കും പറയാനുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ സ്ത്രീ എന്ന പേരിൽ നമ്മളൊന്ന് സൗണ്ട് കൂട്ടി സംസാരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഭയങ്കര തെറ്റാണ്. പക്ഷെ പുരുഷന്മാർക്ക് അത് പ്രശ്നമല്ല. അവർക്ക് സംസാരിക്കാം, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അവർക്ക് എന്തും ആവാം. പക്ഷെ പെണ്ണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു പെണ്ണല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പല പ്രവാചകന്മാർ നമ്മൾ പല മതത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പല മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പല പ്രവാചകന്മാർ പല ലീഡേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്തിന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേടണം എന്നാണ്. ഞാനങ്ങനെ കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മള് എന്താ പറയാ മുകളിൽ ഓരോ പ്രോഫറ്റ്സും പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുന്തോറും അത് അത്രത്തോളം ആ ചെറുപ്പം മുതലേ കിട്ടിയ ഒരു പാട്രിയാർക്കി എന്നുള്ളൊരു സാധനം അത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അത് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്, ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഏരിയ തന്നെയാണത്. അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹൈ ഇത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടെങ്കിലും ഈ സൊസൈറ്റി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. മിസ്സിന്റെ ഡിസ്കഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. You can ask questions. Last ma'am reply തരാനാവാ. മാം, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാമിനോടാണ്. ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹു യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് LGBTQ activism and now Muhammad Hisham, and now I completely disagree with that particular statement and ideologies and that propaganda with basis of facts and evidences. അതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും LGBTQ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമോഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. I think ma'am has studied a deep studies in that particular topic. Intersection transgenderum തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയായിരിക്കും. In the modern context LGBTQ propaganda അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജെൻഡർ ആയിട്ട് എന്താണോ തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് സ്ത്രീ ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ത്രീയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് LGBTQ propaganda വരുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും അതാണ് അവരുടെ അജണ്ട എന്നുള്ളതും അതാണ് അതിന്റെ ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളതും. അപ്പോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നോർമൽ ഹെറ്ററോസെക്ഷൽ നോർമേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് if I declared that I am woman and I said that if you have to consider me as a woman on the അപ്പോൾ LGBTQ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയോളജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now I said that I am a woman. കാരണം അത് തെളിയിക്കാൻ
there is എന്താണ് അതിനെ തെളിയിക്കാനുള്ള സയന്റിഫിക് പ്രൂഫ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് LGBT ആക്ടിവിസ്റ്റ് അത് സമ്മതിക്കൽ അവർക്ക് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വുമൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവരുടെ കൂടെ ലേഡീസ് കോർണറിലേക്കും ഇവരുടെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ? Okay. Thank you, Dr. Sheeba and Naushad. My name is Azeez. Yeah. So we all expected this type of discussion has been going on after the talk. That's why I mentioned in my welcome speech itself. But Dr. Sheeba and Naushad, both of your talk was very fascinating. And we have some misconception. We always thought that gender എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മാൻ അപ്പുറത്തും വിമൺ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ബൈനറി ഫൈറ്റ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സംഭവം അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ആൺ പെൺ ഫൈറ്റ് അല്ല ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബേസ് തന്നെ. പിന്നെ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതുമില്ല. ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിൽ അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമല്ലല്ലോ വിമൺ. അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും അല്ല മാൻ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വളർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ 80കളിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ ഇപ്പൊ 2024 ഒരു മാൻ വിമൺ ബൈനറിയിൽ എന്നൊക്കെ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായി എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ മാം, എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് of course it's based on some social structure is there behind it, and how we can relieve that rigidity within the system. So it's better to say that no conflict, no demand for the space. It's better to take a decision on the basis of 1 step forward and 2 step backward. Because I'm saying because നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്ക് എല്ലാം കൂടെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ചെന്നെത്തി ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലായിരിക്കും. അതിനേക്കാളും നല്ല കൺസെൻസസ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആരും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല, ആരും ഒന്നും പിടിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതില്ല. സൊസൈറ്റി മാറിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നന്നാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം. മാമിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നൗഷാദ്, യുവർ ടോക്ക് ദാറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫാസിനേറ്റിംഗ്. എ ലെസ് റീഡർ, ഐ മീൻ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഠിച്ച വളരെ വലിയൊരു സോഷ്യൽ റിഫോർമർ കം an educationist and also a good lawyer and also a legislative personality. That was the Poker Sahib. And I'm delighted this particular talk because PSMO college എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും PSMO കോളേജിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും, ഒരു ചോദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. എന്താ ചോദ്യം? പോക്കർ സാഹിബിനെ കുറിച്ച്. തുടങ്ങും ഗൂഗിൾ ചെയ്യൽ എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത്. എൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ കണ്ടു, നമ്മൾ ഇരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പോക്കർ സാഹിബിനെ കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക. സോ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്നൊരു ആളായിരുന്നു നമ്മളുടെ പോക്കർ സാഹിബ് എന്ന് ഇവിടെ സമർപ്പിച്ച നൗഷാദ്. താങ്ക് യു ടു യു. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബട്ട് ദ ബോത്ത് ഓഫ് ദ സെഷൻ വാസ് വെരി ഫാസിനേറ്റിംഗ്. താങ്ക് യു. I will start responding so that you can follow with other questions. So before I respond, I also want to thank Naushad for that brilliant piece. I mean, it was such a learning experience for me as well. Yes, I will start with Ladida. Okay. ശരിയാണ്, ഹോമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് റൂം മാത്രമല്ല, ഐ തിങ്ക് വി ഓൾ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സർട്ടൻ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫോബിയസ്. ഇപ്പോൾ 25 കൊല്ലം മുമ്പേ ഫെമിനിസം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള അത്രയും ഹെയ്റ്റും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും തെറികളും ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പം അത്രയില്ല. കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടണില്ല തെറികൾ, കറണ്ട് തെറികൾ എന്താന്നുള്ളത്. കാരണം ഇവർ ഓൾ യുനോ എന്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഒന്ന് ഫാമിലി ബ്രേക്കർ ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത് ഇത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ അഹമ്മദിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ സെക്സിന് വേണ്ടി നടക്കുകയാണോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഫെമിനിസം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പുരുഷന്മാർക്കാണ് വലിയ കിഡ്നിയും